गुड मॉर्निंग ऑल अवर स्टूडेंट। आज આપણે ધોરણ 7 માં સામાજિક વિજ્ઞાનમાં જે ચેપ્ટર 8 સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાલે પૂરતા હતા, બરાબર છે, જ્યાંથી બાકી છે ત્યારથી આજે આપણે એ સામાજિક વિજ્ઞાનના વિષયમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે અધૂરું છે ત્યારથી લખવાનું ચાલુ કરશું। આપણે 8મું ચેપ્ટર पेज नंबर 32 पर छठो प्रश्न है, नीचेना प्रश्नों टूंकमा उत्तर आपो। बराबर है। हवे एमां पहलो प्रश्न आप्यो छे, सवाई जयसिंहनुं विज्ञान क्षेत्रे प्रदान स्पष्ट करो। बराबर, ए प्रश्ननो जवाब हूँ अहींथी बोलतो जईश, आपणे साथे साथे लखतुं जवानुं छे। तो शुरुआत करिए पहला प्रश्नना जवाब में। राजा सवाई जयसिंह कुशाग्र राजनेता सुधारक कायदाविद अने विज्ञान प्रेमी हता। तेमणे जयपुर शहेरनी स्थापना करी हती। तेमणे जयपुर शहेरनी स्थापना करी हती। तेओ महान खगोळशास्त्री हता। तेओ महान खगोळशास्त्री हता। तेमणे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन अने मथुरामां आधुनिक वेधशाळाओनी स्थापना करी हती। आधुनिक वेधशाळाओनी स्थापना करी हती। हवे लखाई गयो छे प्रश्न, तो जरा ध्यान आपशो। राजा सवाई जयसिंहनी वात करी छे। हवे राजा जयसिंह के जे कुशाग्र एटले के होशियार हता अने राजनेता एटले के एक राज्यनुं शासन चलावनार राजनेता हतो। अने साथे साथे राजा जयसिंह के जे एक सुधारक एटले के पोताना राज्यमां घणा बधा सुधारा वधारा करनार एक सुधारक राजा हतो। अने कायदाविद, साथे साथे कायदा विशेनुं ज्ञान प्राप्त करनार कायदाविद अने विज्ञान छे ते विज्ञाननो पण ते खूब ज प्रेमी हतो। हवे तेमणे जयपुर के जे एक राजस्थान राज्य है, ए राजस्थान राज्यनु एक मोटू शहर अने राजस्थान राज्यनी एक राजधानी एवा जयपुर शहरनी स्थापना पण राजा जयसिंहे करेली हती। साथे साथे खगोळशास्त्री एटले के अवकाश विशेनु जे ज्ञान छे ए ज्ञान पण तेओ धरावता हता। एक अवकाश शास्त्री तरीकेનું જ્ઞાન પણ તે ધરાવતા હતા। તેમણે દિલ્હી છે, જયપુર છે, ઉજ્જૈન છે અને મથુરા છે, આવા શહેરો છે તે શહેરોમાં વેધશાળાઓ એટલે કે વેદ વિશેનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી શાળાઓ છે તે શાળાઓની સ્થાપના પણ તેમણે કરેલી હતી। આ તો સવાઈ જયસિંહ કે જેમણે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે કેવું પ્રદાન આપ્યું હતું। વાત કરીએ બીજો પ્રશ્ન, મહારાષ્ટ્રને એક મહાન મરાઠા સામ્રાજ્યમાં કોણે પરિવર્તિત કર્યું હતું, કેવી રીતે? લખો એ પ્રશ્નમાં। પેશવા બાજીરાવ પહેલો
कुशल योद्धा अने कुशल राजनीतिज्ञ हता। कुशल योद्धा अने कुशल राजनीतिज्ञ हता। तेमणे सौप्रथम मुगल विस्तारों मराठा साम्राज्य में भेड़वी दीधा। ए पछी तेमणे माळवा गुजरात अने बुंदेलखंड जीती लीधा। तेमणे हैदराबादना निजामने पण हराव्यो। आ रीते पेशवा बाजीराव पहलाए महाराष्ट्र ने एक महान साम्राज्य में परिवर्तित कर्यु। महान साम्राज्य में परिवर्तित कर्यु। सरस जो एमां आवे पेला के पेशवा बाजीराव पहेलो के जे कुशल एटले के होशियार, योद्धो एटले के लड़वैयो हतो। कारण के बधा राज सैनिको अने बीजा केटलाक बधा सैनिको हता। ए सैनिकोमांथी पेशवा बाजीराव पहेलो के जे होशियार योद्धो एटले के लड़वैयो हतो। कुशल राजनीतिज्ञ पण हता। कुशल एटले के होशियार अने राजनीतिज्ञ एटले के एक राज्यनुं जे शासन छे ए राज्यनुं शासन चलाववामां पण तेओ खूब ज होशियार हता। तेणे शुं कर्युं तो के तेणे सौप्रथम जे मुगल विस्तारो हता एटले के ज्यां मुगल वंशनुं शासन हतुं एवा मुगल वंशना जे शासन धरावता विस्तारो हता ए विस्तारो छे ते विस्तारो तेमणे पोताना कब्जामां मेळवी लीधा। अने पोताना कब्जामां मेळव्या पछी ए मुगल वंशना शासन नीचे रहेला जे प्रदेशो हता ए प्रदेशोने तेमणे मराठा राज्य छे ते मराठा राज्यनी साथे ए प्रदेशोने भेळवी दीधा। हवे ए प्रदेशोने मराठा राज्यनी साथे भेळवा पछी बाजीराव पेशवाए माळवा प्रदेश, गुजरात प्रदेश अने बुंदेल प्रदेश आवा जे 3 प्रदेशो छे ते 3 प्रदेशोने पण धीमे धीमे जीती लीधा। एटले के पोताना कब्जामां मेळवी लीधा। अने तेमणे हैदराबाद राज्य छे ते हैदराबाद राज्यनो जे नवाब हतो ए नवाबने पण तेमणे हरावी दीधो हतो। आ रीते पेशवा बाजीराव पहेलाए महाराष्ट्र राज्य छे ते महाराष्ट्र राज्यमां परिवर्तित कर्युं। एटले के साम्राज्य छे ते साम्राज्यमां तेमणे पोतानी सत्ता स्थापी दीधी। त्यार पछी वात करीए त्रीजो प्रश्न। पाणीपतनुं त्रीजुं युद्ध क्यारे थयुं तेनुं शुं परिणाम आव्युं हतुं? लखो पेला ए प्रश्न। पाणीपतनुं त्रीजुं युद्ध ईस्वीसन 1761 में थयुं हतुं। ईस्वीसन 1761 में थयुं हतुं। ए युद्ध में मराठाओनो पराजय थयो हतो। ए युद्ध में मराठाओनो पराजय थयो हतो।
મરાઠા સૈન્યના પરાજયના સમાચાર મળતા, મરાઠા સૈન્યના પરાજયના સમાચાર મળતા આઘાતથી પેશવા બાલાજી બાજીરાવ, પેશવા બાલાજી બાજીરાવ અવસાન પામ્યા હતા. પેશવા બાલાજી બાજીરાવ અવસાન પામ્યા હતા. તદુપરાંત પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં, પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં પરાજિત બનેલા મરાઠાઓ, પરાજિત બનેલા મરાઠાઓ નિર્બળ બનતા ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય થયો. ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય થયો. સરસ, અહીંયા ધ્યાન આપશો. પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ. હવે પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ ઈસવીસન 1761માં થયું. હવે પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ 1761માં થયા પછી એ પાણીપતનું જે યુદ્ધ છે તે યુદ્ધમાં જે મરાઠા રાજ્ય છે તે મરાઠા રાજ્યમાં વસવાટ કરતા જે રાજાઓ હતા એ રાજાઓનો પરાજય થયો, એટલે કે હાર થઈ. હવે એમ પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં મરાઠા રાજ્યની હાર થતા જે મરાઠા સૈન્ય છે તે મરાઠા સૈન્યની હાર થઈ એવા જે દુઃખના સમાચાર હતા, એવા જે આઘાતના સમાચાર હતા, એ દુઃખના અને આઘાતના સમાચાર બાલાજી બાજીરાવ પેશવાને મળ્યા. હવે પોતાનું રાજ્ય છે તે પોતાના રાજ્યના સૈન્યની હારના જે સમાચાર છે તે સમાચાર એમના માટે દુઃખદ હતા, એમના માટે આઘાતજન્ય હતા. એવા સમાચાર બાલાજી બાજીરાવ પેશવાને મળતા દુઃખને કારણે બાલાજી બાજીરાવ પેશવા અવસાન પામ્યા. હવે આવા દુઃખના સમાચારને કારણે બાલાજી બાજીરાવ પેશવાનું અવસાન થયું. ત્યાર પછી પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં જે પરાજિત બનેલા જે મરાઠા રાજ્યના જે નિર્બળ સૈન્ય હતું એ નિર્બળ સૈન્ય ધીમે ધીમે નામશેષ બનવા લાગ્યું અને ભારત દેશમાં એટલે કે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં અને ખાસ કરીને જે મરાઠા લોકો જ્યાં વસવાટ કરતા હતા ત્યાંથી ધીમે ધીમે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશમાં આ બ્રિટિશ એટલે કે અંગ્રેજોની જે સત્તા છે તે સત્તા સ્થાપવાનો ઉદય થયો. એટલે કે ધીમે ધીમે મરાઠા રાજ્ય છે તે મરાઠા રાજ્યમાં અંગ્રેજોનું એટલે બ્રિટિશ એટલે કે અંગ્રેજોનું જે શાસન છે એ અંગ્રેજોના શાસનનો ઉદય થયો, એટલે કે એના શાસનની શરૂઆત થવા લાગી. ત્યાર પછી બાજુના પેજ ઉપર પેજ નંબર 33 ઉપર રાજા સવાઈ જયસિંહ વિશે 3-4 વાક્યો લખો એવું કીધું છે. બરાબર છે, તો શરૂઆત કરીએ. એમાં લખો જવાબ એનો. સવાઈ જયસિંહ જયપુરના રાજા હતા. જયપુરના રાજા હતા. તેમણે જયપુર શહેરની સ્થાપના કરી હતી. તેમણે જયપુર શહેરની સ્થાપના કરી હતી. તેઓ કુશાગ્ર રાજનેતા, સુધારક, કાયદાવિદ
અને વિજ્ઞાન પ્રેમી હતા. અને વિજ્ઞાન પ્રેમી હતા. તેઓ મહાન ખગોળશાસ્ત્રી હતા. તેઓ મહાન ખગોળશાસ્ત્રી હતા. તેમણે દિલ્હી, જયપુર, ઉજ્જૈન અને મથુરામાં આધુનિક વેધશાળાઓનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. આધુનિક વેધશાળાઓનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. સરસ લખાઈ ગયું. જોઈએ આગળ જોયું એ જ રીતના છે કે રાજા સવાઈ જયસિંહ, આગળનો પ્રશ્ન મેં સમજાવ્યો છે એ જ રીતના રાજા જયસિંહ કે જેમણે જયપુર શહેરની રચના કરી, કુશાગ્ર હતા, હોશિયાર હતા, એક સુધારક રાજા હતા, સાથે સાથે કાયદાવિદ એટલે કે કાયદાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો તેમને ખૂબ પ્રેમ હતો અને તેઓ એક ખગોળશાસ્ત્રી એટલે કે અવકાશ વિજ્ઞાન વિશેનું જ્ઞાન પણ તેઓ ધરાવતા હતા. તેમણે દિલ્હી, જયપુર, ઉજ્જૈન, મથુરા જેવા શહેરો છે તે શહેરોમાં તેમણે એક વેધશાળા છે તે વેધશાળા પણ તેમણે શરૂ કરાવી હતી. ત્યાર પછી વાત કરીએ મરાઠા રાજ્યમાં જે છત્રપતિ શિવાજી, તો એ છત્રપતિ શિવાજી વિશે આપણે પહેલા લખીએ. છત્રપતિ શિવાજી 17મી સદીના સૌથી મહાન શાસક હતા. સૌથી મહાન શાસક હતા. તેમણે મુગલ સમ્રાટ ઔરંગઝેબ, બીજાપુરના સુલતાન, પોર્ટુગીઝો વગેરેને હંફાવીને દખણમાં એક સ્વતંત્ર રાજ્યનું નિર્માણ કર્યું હતું. છત્રપતિ શિવાજીએ રાજ્ય માટે કુશળ, કાર્યક્ષમ અને પ્રજા કલ્યાણકારી શાસન તંત્રની રચના કરી હતી. તેની કુનેહથી હિન્દુ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થયું હતું. સરસ. જો છત્રપતિ શિવાજી કે જે 17મી સદી, હવે 17મી સદીનો જે સમયગાળો છે તે 17મી સદીના સમયગાળાના ઘણા બધા રાજાઓ છે તે ઘણા બધા રાજાઓમાંથી એક મહાન શાસક એટલે કે એક મોટું રાજ્ય છે એ મોટા રાજ્યનું એક શાસન ચલાવનાર એક શાસક હતા. 17મી સદીના ઘણા બધા રાજાઓ છે તે ઘણા બધા રાજાઓમાંથી
છત્રપતિ શિવાજી કે જે એક મહાન શાસક એટલે કે રાજ્યનું શાસન ચલાવનાર શાસક હતા. તેમણે મુગલ સમ્રાટ ઔરંગઝેબ છે, બીજાપુરનો સુલતાન છે અને પોર્ટુગીઝ છે, આવી ત્રણ પ્રજા છે, ત્રણ રાજાઓ છે, તે ત્રણ રાજાઓને હંફાવ્યા હતા એટલે કે હરાવ્યા હતા. ઔરંગઝેબ, બીજાપુરનો સુલતાન અને પોર્ટુગીઝ, આમ ત્રણ રાજ્યની પ્રજા છે, તે રાજ્યની પ્રજાને તેમણે હંફાવી હતી એટલે કે તેમણે હરાવી હતી. અને દખણમાં એટલે કે દક્ષિણ ભારતમાં એક સ્વતંત્ર રાજ્યનું તેમણે નિર્માણ કર્યું હતું. આવા ત્રણ રાજાઓ છે, એ ત્રણ રાજાઓને હરાવી અને દક્ષિણ ભારત છે, તે દક્ષિણ ભારતમાં છત્રપતિ શિવાજી છે, તે છત્રપતિ શિવાજીએ પોતાનું જે સ્વતંત્ર રાજ્ય છે, એ સ્વતંત્ર રાજ્યનું તેમણે નિર્માણ કર્યું હતું. છત્રપતિ શિવાજી કે જે પોતાનું રાજ્ય છે, તે પોતાના રાજ્ય માટે કુશળ એટલે કે હોશિયાર હતા અને કાર્યક્ષમ એટલે કે રાજ્યનું શાસન ચલાવવા માટે સક્ષમ હતા. અને પોતાના રાજ્યની જે પ્રજા છે, એ પ્રજાનું કલ્યાણ કરવા માટે તેમણે પોતાના રાજ્યમાં એક અલગ જ પ્રકારનું શાસન ચલાવવા માટેના શાસન તંત્રની તેમણે રચના કરી હતી. અને તેની કુનેહથી એટલે કે તેમની બુદ્ધિથી તેમણે એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે, તે હિન્દુ રાષ્ટ્રનું પણ નિર્માણ કર્યું હતું. એટલે કે શરૂઆતથી એ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે, એ હિન્દુ રાષ્ટ્રની તેમણે સ્થાપના કરી હતી. અને એક હિન્દુ રાષ્ટ્રમાં બુદ્ધિપૂર્વક છત્રપતિ શિવાજી દ્વારા એ રાષ્ટ્ર છે, તે રાષ્ટ્રનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી અભ્યાસ કરીએ, બાકીનું આપણે આવતા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું. આભાર.